ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ दूध ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ 50 ਬੱਕਰੀਆਂ ਯਕਦਮ ਲੈ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਲੈ ਲੇ। 10 ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੌਰ ਵੇਖੇ ਤੱਕੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸੇ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੇੜਾ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 20 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਬੱਚੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह पाक दा एहसान है बहुत। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। अतीक भाई तुसी किन्ने अरसे तो बकरियां दा काम करदे हो पे? ये तकरीबन मैनू बचपन का ही शौक है, लेकिन 2-4 साल हो गए ने ज़्यादा मजीद वधाया काम। माशाअल्लाह, यानी कि तुसी काफ़ी अरसे तो करदे हो पे, लेकिन ज़्यादा काम तुसी 2 साल कबल ही जड़ा ना शुरू किया है। हाँ जी बिल्कुल। तुहाडा जड़ा सर काफ़ी साल दा तजर्बा है, कैसा रहा है? तुसी ये काम तो की सीखिया या की हासिल किया है? अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा ये इस माल दे साड़ी सरकार की सुन्नत भी है। तो कमो बेश 1,24,000 पैगंबर आए ने, ज़्यादा जड़ा उन्हों का जरिया मुआश है सी बकरियां दा जी जी। तो जड़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार है, काम है बहुत ज़्यादा। एक इन्वेस्ट घट होंदी है, ज़्यादा जड़ा ना इंसान मुनाफा ये कमा सकता है। अतीक भाई तुसी जिक्र किया पहले तुसी थोड़ियां बकरियां रखदे सो, हाँ जी। फिर तुसी की वेख्या या की सोचा कि तुसी 2 साल कबल इन्हां दा जड़ा ना काम विच इजाफा किया? तकरीबन पहला थोड़ियां बकरियां रखन दा हिसाब सी, क्योंकि मैं नाल पढ़ाई भी अपनी करना सा ते पढ़ाई करदे फिर बाद चों ज़्यादा जो कारोबारी लैन दे उत्ते आए हैं, मैं ज़्यादा बेस्ट वेख्या कि इस कारोबार दे विच ज़्यादा मुनाफा है माशाअल्लाह। जड़ा ना इहदा बहुत ज़्यादा बेनीफिट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सानू तकरीबन ज़्यादा चेर ही हो गया करदे, लेकिन जड़ा ना कारोबार ये तकरीबन सानू कोल ਜਦੋਂ ਦਾ कारोबार शुरू किया ना 3 चीज़ों की सानू कमी नहीं हुई। वो 3 चीज़ां की ने? एक दूध इन्हां दा, दूसरे नंबर ते पैसा नहीं खत्म होंदा, तीसरे नंबर ते बंदे की सेहत जिहड़ी है ना वो तंदरुस्त बंदा रहिंदा है। जिंदाबाद जी जिंदाबाद, दिल खुश किया जे। यानी कि इन्हां विच घाटा कोई नहीं, दूसरे अगर यह काम करो तो जड़े कि वारे न्यारे हो जाते हैं, दूसरे कामों च भी बरकत पाई जाती है। बिल्कुल बेशक। जिंदाबाद। तो सर तुसी किहड़ी नस्ल दीयां बकरियां पालदे हो? मैं ज़्यादातर बकरी शौक करना वा, सियालकोटी बकरी का ज़्यादातर शौक करना वा, लेकिन अच्छी बकरी मैनू जिहड़ी भी मिले कितों वो मैं खरीद भी लेना वा। सर यह जिहड़ी सियालकोटी है तो देसी एक ही नस्ल है या कि सियालकोटी तो देसी विच फर्क है? नहीं, ये तकरीबन सियालकोटी और देसी च एक ही तकरीबन एक ही नस्ल है। तो ज़्यादा बाहर का माल इस वास्ते कोशिश करी दी है घट, क्योंकि वो जी थोड़ी जी जिदा 4 दिन लियाइए वो केयर करनी पैंदी है, टीके शीके दवाइयां शवाइयां ये वो करके फिर के पानी लाख ना होइए किसी होर इलाके का, फिर इस इलाके जाके थोड़ी जी तब्दीली आई जाती है, वो भी अद करके ना तो ये जड़ा ना ज़्यादा मैं खुश हो के अपने इलाके के भी ज़्यादा माल जड़ा ना लेना देना रहना। यानी कि तुसी नाल इन्हां दी फार्मिंग भी करदे हो पे नाल खरीदो फरोख्त दा काम भी करदे हो? बेशक बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। फिर तो तुहानू इन्हां दी जड़ा खरीदारी ते इन्हां दी फरोख्त दा भी काफ़ी तजर्बा है। हाँ जी माशाल्लाह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर जिहड़ी इन्हां दी खरीदारी है नवें बंदे वास्ते वो भी बड़ा मुश्किल काम हुंदा है। जदों तुसी बकरी खरीददे हो, बकरी दी किहड़ी चीज़ किहड़ी खूबी वेख के तुसी जानवर लेंदे हो? असल नवे बंदे नूं कारोबार स्टार्ट करने वास्ते मैं यही गल करना चाहांगा कि ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ 50 ਬੱਕਰੀਆਂ ਯਕਦਮ ਲੈ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਲੈ ਲੇ। 10 ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੌਰ ਵੇਖੇ ਤੱਕੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸੇ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੇੜਾ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਸੂਏ ਸੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 2-2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ 2-2 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਤੇ 40 ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 25-30 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਐਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਲਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਮੌਸਮ ਹੈ ਚੇਤਰ ਹੈ। ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਸੂਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਬੱਕਰੀ ਗਰਮ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਦਫਾ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਸੂਏ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਲ 'ਚ 2 ਸੂਏ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਸੂਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵੇ, ਅੱਗੂ ਬੱਕਰੀ ਅੱਗੂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੂ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 16 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗੱਭਣ ਵੀ ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੱਕਰੀ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰਾ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 20-25 ਜਾ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 16 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਟੋਟਲ ਕੋਈ 40 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਟਾਲਾ ਪਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛਟਾਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 2-2.5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਕੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰਨਾ ਟੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੀਰਾ ਸਟਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੀਰਾ ਸਟਾਲਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ। ਤੇਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੰਢੀਆਂ ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਦਰਕ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਕ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ 'ਚ ਜਾਂ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਫਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਵਰਮਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਲਾ ਖਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ
ਪੇਚਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਠੀਕ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਲਸ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਵੈਕਸ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡਵੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਮ ਸ਼ਿਰਮ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੀ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 22 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸੌਂਫ ਜਵੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੁਕਸਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਲਿਆਈ ਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਫੱਕੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਏ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 20 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਬੱਚੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ 2 ਸੂਏ ਸੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਏ ਦਾ ਉਹਦਾ 3-3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਉਹ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਬਾ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਬਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ 20 ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਤੇ 10 ਰੱਖ ਲੇ, 10 ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਤੇ 5 ਰੱਖ ਲੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 0347 00 42 815। WhatsApp ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ WhatsApp ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਨਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।